जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं, ज़रा बता दे, लोगों को पता चल जाए। मैं जी इटली से बोल रहा सूफी यकूब। जी सूफी यकूब साहब, क्या कहेंगे आज। मैं अर्ज करना वा, मैं आज तो 7-8 साल पहले एक ही बंदे को गल सुनी सी वही ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਰਨ ਬਾਜਵੇ ਤੇ ਵਈ ਇਹ ਮਦੂਦੀ ਹੈ। हम्म। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਿਆਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਗਾ ਸ਼ਿਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, हम्म। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕਾ ਮਦੂਦੀ ਹੈ। अच्छा गल सुनो। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ अच्छा मेरी गल सुनो। इमरान खान तक जी मेरी गल सुनो। असल च ये जेह्ड़े प्रोग्राम असी आपकी आवाज़ है ना, जी ये सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते करते रहिए तो बेहतर है। ये ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। नहीं है जो बेहतर है, लेकिन गल ये है जी सच्ची गल बंदा मुसलमान कलमा नबी का पढ़ने वाला सच्ची गल जी नहीं करता वो भी मुजरम है। नहीं तो बाई हाँ, अगर वो गलत मेरी करता गल है सुनो, तो भी मुजरम है। मेरी गल सुनो सूफी साहब, 22 करोड़ अवाम भी तो कलमा पढ़न ही रही है ना, तो 22 करोड़ अवाम भी गलत काम करन रही है। नहीं 22 करोड़ आवाम कर दी है गल, तुसी मेरी एक गल अगर पहुंची ना 22 करोड़ आवाम तक तो तुहानू 22 करोड़ ही फोन करेगी। अच्छा चलो चलो गल मतलब। पुरानी हो गई है ना, तो इस वास्ते गल तो मिट्टी पै जाती है तो बंदे नू याद नहीं गल रहती। जिस दिहाड़े इमरान खान तकरीर कर जाते हैं तो तुहां ये तो सुनिया ना, भाई ने राह च उन्होंने आख्या वे तू मौलाना डीजल ना आख्या कर हजरत मान है जी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈ ਉਹ ਸੋਲਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਆਖਣ ਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਰਨੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਮਦੂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਦੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਰਦੂਦ ਤੈਬਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਆਖਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ साजिश या मतलब कहने मजाक, इन्हों गोली मारो, साजिश या मजाक कहो एको ही चीजा ने। कहते हैं कि टोपी दमा लाए ये क्यों नहीं तफ्तीश करांदा। मैं कहना दुनिया आख बैठी है पूरा पाकिस्तान नहीं करांदा, क्यों नहीं करांदा। जे सच्चा वे लोगों तुम खुद सियाने बंदे हो, मैं अगर सच्चा तो मैंने किस चीज का डर है। मैंने कोई गोली मार देगा ना, फांसी भी चलाएगा तो भी अल्लाह ताला मेरे ते रहम ही करेगा। जे मैं झूठा वाला तो फिर मैं गल ते पर्दा पाने की कोशिश करा। इन्हें तुसी ये मर जाएगा, लेकिन अमरीका के खिलाफ नहीं बोलने वाला, नहीं कदे नहीं इस गल की तफ्तीश कराने वाला। एक गल है कि सदर पाकिस्तान ते चीफ जस्टिस नूं लिखण दे ने कि तुसी जी दी इनक्वायरी कराओ। ये ते अदालत का काम है ना, चीफ जस्टिस का काम है कि इहदी इनक्वायरी कराए। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਜੱਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਜੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕ ਖਲਵਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ। ਐਵਨੀਸਾ ਫਾਰਿਸਾ ਇਹਦੇ 3 ਮਕਾਨ ਮਾਲੇ ਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਆਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਨੇ मैं कमाए ना, मैं क्यों हिसाब दिया। वो आदि ना तू कमाए सही, कमाए हिसाब देना। मैं कमाया तां मैं मकान लेना, उन्हें मकान ही लिया, उन्हें नवाजी को पैसे लेने। ये लोहारा दे नौकर ने, ये जेड़ा के नाम है उसदा लिया, जेड़ा हुण जेड़ा पहला बाजवा
ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਲੋਹਾਰ ਦਾ, ਜੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ, ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 8 ਮਰਲੇ, ਇਹ 16 ਮਰਲੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਕੱਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ 8 ਮਰਲੇ ਦੀ 16 ਮਰਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਨਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਮਾ ਲਿਓ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਇਟਲੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਵਰੀ ਖਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਸਿੰਧ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਈ, ਇਹ ਕਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਕੀ ਵਸਾਇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨਾ ਅਮਲਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੀ ਦਰਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਬਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ 7 ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 7 ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਰੋੜੀ ਉਹਨੇ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਨਾ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਪਿੱਟੀਏ, ਰੋਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਵਾਮ ਗੈਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਵੇ ਲਾ ਦੇ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਕ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਵਾਮ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਈ ਦੀ ਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਕਈ ਤੇ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੂਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਰ? ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਆ ਉਮਰਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਇੱਕ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਆ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਨਰਲ ਅਮੀਰ ਗੁੱਲ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀਰਾ ਆਇਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਣੇ ਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਅਮੀਰ ਗੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਹਦਾ, ਜਗਤ ਕਾਹਦੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ
चलो ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ना जी, ये थे अपना इटली से सूफी साहब जुड़े ने हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में।